So next we will see the application of stack. Stack ഒരുപാട് applications ഉണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ കുറച്ച് applications ആണ്. First one, conversion of infix expression into postfix. Second one, evaluation of postfix expression. Third one, implementation of recursion. Fourth one, reversing a string. Okay, then implementation of quicksort. Okay, these are all the different application of stack. അതിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് application ആണ് മെയിൻലി അൽഗോരിതം കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ quicksort we will discuss in the next. Okay, sorting algorithm discuss ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. Okay, so first conversion of infix expression to postfix. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് infix expression എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം usually an arithmetic expression contain is represented by giving the operator comes between the operands. Okay, സാധാരണ arithmetic expression is represented in such a way that the operator comes between the operands. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് arithmetic expression എഴുതുക? Operator, this is the operator, these are the operands. So the operator comes between the operands. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ usually arithmetic expression is represented. Okay, ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ arithmetic expression evaluate ചെയ്യണമെങ്കിൽ the computer has to know the precedence of operator. Okay, operator ഏത് operator first ചെയ്യണം, ഏത് operator. Okay, so the evaluation of execution of this type of arithmetic expression is performed by considering two things. First one, precedence of operator. Second one, parenthesis. Okay, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ a plus b into c, ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഇതിൽ പ്രസിഡൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഇതിനാണ് ഹൈയസ്റ്റ് പ്രസിഡൻസ്. അപ്പോൾ b into c എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക. അതിനുശേഷം ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണ് പ്ലസുമായിട്ട് എയുമായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ a plus b into c, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഓർഡർ മാറി. ഇവിടെ പാരാന്തസിസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. a plus b is executed ഫസ്റ്റ്. ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനോട് c എന്ത് ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പൊ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിലേക്ക് പ്രസിഡൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഉണ്ട്. സോ b into c, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഹൈയസ്റ്റ് പ്രസിഡൻസ്. സോ b into c is എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫസ്റ്റ്. ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എയുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതേ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ a plus b is executed ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് സിയുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ പറയുന്നത് ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ. ഈ നൊട്ടേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി there are some other representation. Okay, some other representation. അത് ഈ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there are some other representation. അതായത് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് we can represent the operator come before the expression. Okay, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ represent ചെയ്യാം. Operator come before the operands. Okay, and this type of notation is called prefix. Okay, operator come before, prefix notation. And such type of expression is called, and this type of expression is called prefix expression. And
another method is the operator come after the operands, and this is called postfix notation, and this expression is called postfix expression. Okay, these two type of notation is called Polish notation. Okay, ഒന്നെങ്കിൽ plus operator comes before, plus or minus or in the arithmetic operator come before the operands. This is called prefix notation. So ഈ രണ്ട് prefix notation postfix notation combine ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിഷ് നൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആ സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ ഇൻഫിക്സിലാണ് എഴുതുക. ആ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനെ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രീഫിക്സിലേക്ക് മാറ്റും. ഓക്കെ, പ്രീഫിക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്ഫിക്സിലേക്ക്. സോ യൂഷ്വലി പ്രീഫിക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസിഡൻസ്, ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പ്രസിഡൻസ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ പാരാന്തിസിസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീഫിക്സിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പാരാന്തിസിസ് അതിലുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ ലുക്കിംഗ് at the position of the operator എവിടെയാണോ നോക്കി, ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ പ്രസിഡൻസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻ എൻ പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ ഇൻ എൻ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ the expression is evaluated by just looking the position of the operator. ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിന്റെ പ്രസിഡൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനെ പോസ്റ്റ്ഫിക്സിലേക്ക് പ്രീഫിക്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അത് ഞാൻ മാനുവലി ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് a+b × c ഈ ഒരു ഇതിന് ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ, ദിസ് ഈസ് ഇൻഫിക്സ്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷന് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രീഫിക്സ് ആക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ പ്രീഫിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ +ab. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രീഫിക്സ് ആക്കി. ഓക്കെ, +ab അതിന്റെ ഓക്കെ അത് × c. അത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന് പ്രീഫിക്സ് ആക്കി, ബാക്കിയുള്ള അതേപോലെ വരും. ഇനി ഇപ്പം ഒരു ഓപ്പറന്റ് ഉണ്ട്, ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. × അപ്പം ഈ ഓപ്പറന്റ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരും. സോ സ്റ്റാർ ബാക്കി +ab. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രീഫിക്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പ്രീഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻസ് നോക്കണം. നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ പ്രസിഡൻസ് നോക്കണം. അപ്പോൾ a+b എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ബിഫോർ വന്നു ab. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് ആകുമ്പോൾ സെയിം. ഇതിന് പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഓപ്പറൻസ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ab ദെൻ പ്ലസ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഒറ്റ ഓപ്പറന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ × c. ഇത് വീണ്ടും ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ab + c സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ്. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. a+b × c a/b × c +d. ഓക്കെ, ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻറ്റു ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ പാരാന്തിസിസ് ഉണ്ടായാലും പാരാന്തിസിസ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വൺ ഈസ്, അപ്പം ഇത് അതേപോലെ തന്നെ a/, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രീഫിക്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. × bc ഇതൊരു ഒറ്റ ഓപ്പറന്റ് ആയിട്ട് ദെൻ +d. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഉണ്ട്. ഡിവിഷൻ ആണ് ഹൈയസ്റ്റ് പ്രസിഡൻസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണ്ട, ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീഫിക്സ് ആക്കി മാറ്റി. ഇതിന് പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് ആക്കാൻ പാടില്ല, bc സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ഇനി പ്ലസ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. ഈ പ്ലസ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആണ് ഹൈയസ്റ്റ് പ്രസൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്പറന്റ് ആണ്, ഈ ഒരു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അപ്പൊ a+ എന്നുള്ളതിനെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റിൽ വരും, ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർ bc ദെൻ d. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഓപ്പറന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം.
സോ എ പ്ലസ് ഈ ഒരു ഓപ്പറൻഡ്, അപ്പൊ പ്ലസ് മുന്നിലേക്ക് വരും. പ്ലസ് എ ബാക്കിയുള്ള ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർ ബി സി ഡി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രീഫിക്സ്. പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എന്ത് ചെയ്യും? പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. എ അതേപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി ബി സി സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ ഡി. ഇനി ഇതിൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി സി സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് ഡി. ദെൻ സോ ആദ്യം ബി സിയുടെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് കണ്ടു. ദെൻ പ്ലസ് ഉണ്ട്, ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിവിഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഇത് ബി സി സ്റ്റാർ ടി സ്ലാഷ്. ഓക്കെ, സ്ലാഷ് അങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഓപ്പറൻഡ് ആൻസർ ചെയ്യും. ദെൻ എ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് മുന്നോട്ട് പോയി എ ബി സി സ്റ്റാർ ഡി സ്ലാഷ് പ്ലസ്. So this is the postfix and this is the prefix. Okay, this is the prefix notation and this is the postfix notation. Okay, so ഈ പ്രീഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ, ഈ പ്രീഫിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിക്സ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻഫിക്സിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം. അതിനെ പ്രീഫിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റാ സിസ്റ്റം ആണ് ക്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിക്സിൽ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷനെ പോസ്റ്റ്ഫിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റാ സിസ്റ്റം ആണ് സ്റ്റാക്ക്. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് സ്റ്റാക്ക്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ യൂഷ്വലി വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻഫിക്സ് ആൻഡ് ആ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ യൂഷ്വലി ഇൻ ടു പോസ്റ്റ്ഫിക്സ്. പോസ്റ്റ്ഫിക്സിലേക്കാണ് സാധാരണ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇൻഫിക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും, അത് പോസ്റ്റ്ഫിക്സിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മാറ്റും വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക്. ഓക്കെ, അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാക്ക്. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഫിക്സ് ടു പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ അൽഗോരിതം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി ബൈ ഡി. Okay, so first there is a operator scanner, then stack. This is P and Q. That is the output. Okay, so just put a left parenthesis on to stack. Okay, first put a left parenthesis on to stack. Left stack like എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ലെഫ്റ്റ് പാരന്തസിസ് പുഷ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ put a right parenthesis on the end of the expression. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അൽഗോരിതത്തിൽ. push a left parenthesis on to stack and push a right parenthesis at the end of the expression. ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കാനിങ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് സ്കാനിങ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ സ്കാൻഡ് എ. ഒരു ഓപ്പറൻഡ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പുഷ് ഇൻ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇതൊരു ഓപ്പറൻഡ് ആണെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റാക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ആ ഓപ്പറേറ്ററിനെക്കാട്ടിലും ഹയസ്റ്റ് പ്രസിഡൻസ് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഓൾറെഡി സ്റ്റാക്കില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കേസിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് പാരന്തസിസ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും പുഷ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ബി. നമുക്കറിയാം ഒരു ഓപ്പറൻഡ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഇതിൽ ഇവിടെ എ ആണ് ബി എന്ന് എ ബി. ഓക്കെ, ഓപ്പറൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറൻഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ നേരെ എ പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, സോറി പുഷ് ചെയ്തു. പ്ലസ് ലെഫ്റ്റ് പാരന്തസിസ് ഇത് പ്ലസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് പ്ലസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബി വന്നു.
AB. Okay. Then star വരുമ്പോൾ നേരെ പ്ലസ് സ്റ്റാർ. ഓക്കെ. then ഇത് AB ആണ്. നെക്സ്റ്റ് C പ്ലസ് സ്റ്റാർ ABC. നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് പാരൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പാരൻസ് വരെയുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോകും. സോ ഇത് വരും, പ്ലസ് വരും, ഈ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് പാരൻസ് വരെയുള്ളത് അത് ലെഫ്റ്റ് പാരൻസ് വരും. ഓക്കെ. സോ ഇത് ഈ സ്റ്റാർ അങ്ങോട്ട് പോകും, ABC സ്റ്റാർ. നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ. ഡിവിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടിൽ ഹൈയസ്റ്റ് പ്രിസിഡൻസ് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകും. ഇവിടെ ഇപ്പം ഓൾറെഡി പ്ലസ് ഉള്ളത് ഇതിനെക്കാട്ടി കുറവാണ്, സോ ഒന്നും പോകില്ല. പ്ലസ് ഡിവിഷൻ. ദെൻ ഡി. ഓക്കെ. ഡി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ABC സ്റ്റാർ ഡി. നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ബാലൻസ്. റൈറ്റ് ബാലൻസ് വന്നാൽ ലെഫ്റ്റ് ബാലൻസ് വരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് MTI സ്റ്റാക്ക് MTI ABC സ്റ്റാർ ഡി. ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ബാലൻസ് നോക്കി, ദെൻ പ്ലസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക്. ഓക്കെ. നോക്കി ഇത് മാനുവലായിട്ട് നേരത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും അതേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. മാനുവലായിട്ട് നേരത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ സെയിം റിസൾട്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് A പ്ലസ് B ഇൻറ്റു C ബൈ ഡി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഇക്വലന്റ് ഓഫ് ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ. ഈ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷന്റെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഈക്വലന്റ് ആണ് ഇത്. നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയത് നോക്കാം. അതായത് A പ്ലസ് B ഇൻറ്റു C ബൈ ഡി. നമുക്കറിയാം ഇതാ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം A പ്ലസ് BC സ്റ്റാർ ഇതൊരു ഓപ്പൺ, ദെൻ ബൈ ഡി, ദെൻ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ A പ്ലസ് BC സ്റ്റാർ ഡി സ്ലാഷ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. ദെൻ ഈ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ABC സ്റ്റാർ ഡി സ്ലാഷ് പ്ലസ്. ഇതെല്ലാം ആൻസർ ഇട്ട് ABC സ്റ്റാർ ഡി സ്ലാഷ് പ്ലസ്. സോ ഇത് സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തത്, ഇത് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ക്യൂ, സോ ദിസ് ഇസ് P, ദിസ് ഇസ് ക്യൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഫിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി ഈ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്, നമുക്കറിയാം ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പ്രിസിഡൻസ് നോക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് ഫിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്കാനിങ്ങിൽ തന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് so this is P and this one is Q. Q is equal to ABC star D slash plus. Okay. So next operation of stack, next application of stack is evaluation of postfix expression. Okay. Evaluation of postfix എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ. അതെങ്ങനെ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അൽഗോരിതം അതിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ സ്കാൻഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാക്ക്. അവിടെയും ഒരു സ്റ്റാക്കിന്റെ യൂസോടെ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് A. ഓക്കെ. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി ആർ പുട്ടിംഗ് we are putting a right parenthesis at the end of Q. Okay. First we are putting a right parenthesis at the end of Q. Okay. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സിമ്പിൾ ബൈ സിമ്പിൾ സ്കാൻ ചെയ്യാണ്. സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ put that operand into stack. സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക. ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് രണ്ടും ഈ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ആ റിസൾട്ട്, അതാണ് അൽഗോരിതം. ഓക്കെ. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് A സിമ്പിൾ സ്കാൻ, ഫസ്റ്റ് A അത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് B.
അതും പുഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എ ബി. ഓക്കെ, then next one C, A B C. next സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു ഓപ്പറൻഡ് കിട്ടുമ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക. ഓപ്പറേറ്റർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പില് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താണ് ടോപ്പിൽ രണ്ട് വാല്യൂ ഓക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി. ഓക്കെ, ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ബി ഇൻറ്റു സി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. സപ്പോസ് എന്റെ വാല്യൂ 5, ബിന്റെ വാല്യൂ 3, സിന്റെ വാല്യൂ 2, ഡിന്റെ വാല്യൂ അഗെയിൻ 2. ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്റെ വാല്യൂ 5, ബിന്റെ വാല്യൂ 3, സിന്റെ വാല്യൂ 2. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, നോക്കാം. അപ്പം സ്റ്റാർ ഇതാകുമ്പോൾ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എലമെന്റ് അണ്ടറും പോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിയും സിയും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സി ആണ് പോരാ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സി ആണ് പോരാ, പിന്നെ ബി. ഓക്കെ, അപ്പൊ സി ഇൻറ്റു ബി. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ഇതൊരു സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്നതാണ്. അപ്പൊ സി ഫസ്റ്റ് പോരും. ഓക്കെ, പിന്നെ ബി പോരാ. അപ്പൊ സി ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യണം. സി ഇൻറ്റു ബി ആണ് 2 ഇൻറ്റു 2 3 6. ഓക്കെ, സോ റിസൾട്ട് ഈസ് 6. ഓക്കെ, സോ എ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബി ഇൻറ്റു സി ചെയ്തു. ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു. വീണ്ടും അടുത്ത സിമ്പിൾ സ്കാൻ. അപ്പൊ സ്റ്റാർ സ്കാൻ ചെയ്തു. അടുത്ത് ഡി. ഓക്കെ, ഡി ഒന്നുമില്ല, നേരെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. എ 6 ഡി. നെക്സ്റ്റ് സ്ലാഷ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ടോപ്പ് 2 എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡി, ദെൻ സ്ലാഷ്, ദെൻ 6. ഡിന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഡിന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. സോറി, ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ബി സി. ഫസ്റ്റ് സി ആണ് വരുന്നത്, തന്നെ ബി. ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബി ഇൻറ്റു സി. ഓക്കെ, ഡി ഇൻറ്റു സി. ഇതാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് 6 കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡി വന്നു. ഡി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഡിവിഷൻ വന്നു. അവർ രണ്ട് ടോപ്പ് എലമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ 6. ആദ്യം ഡി വരും, പിന്നെ 6 വരും. എങ്കിലും ഫസ്റ്റ് 6 ഡി, ദാറ്റ് ഈസ് 6/2 3. ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പുഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, A3. നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടോപ്പ് എലമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് A+3. ഓക്കെ, എന്താ കിട്ടുക, എന്റെ വാല്യൂ 5 + 3 = 8. ആ 8 പുഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത് റൈറ്റ് പാരാൻതീസിസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് പാരാൻതീസിസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഈ സ്കാനിങ് നിർത്തേണ്ടത് റൈറ്റ് പാരാൻതീസിസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആ സ്റ്റാക്കുള്ള വാല്യൂ ആണ് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താലും ഇതേ റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം മറക്കരുത്, സ്റ്റാക്കിന്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒന്ന് ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആക്കാൻ കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ആ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ആ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാക്ക്. താങ്ക് യു.